سنیے وہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ غلط بولیں گے. ذرا سوچئے, یہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر قیاس کرتے تھے. کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ, جن کے تقوی اور طہارت آج بھی یہ المیہ ہے کہ حنفی علماء نے ان پہ کم کام کیا, شوافی نے زیادہ کام کیا ہے. الخیرات الحسان اٹھا کر دیکھیے, تبیع الصحیفہ اٹھا کر دیکھیے, کئی کتابیں شافعی علماء نے امام اعظم کی سیرت لکھی ہے. کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں بیٹا یہ 5 کروڑ کی امانتیں ہیں, فلاں فلاں کی امانتیں ہیں, یہ فلاں فلاں کا مال ہے, جب میں دنیا سے چلے جاؤں تو اسے لوٹا دینا. ذرا سوچئے, آج سے 1287 سال پہلے لوگ جس کے پاس 5 کروڑ کی امانتیں رکھتے تھے, آج اس گدھہ الذی کو 5 روپے دے دو تو وصولنے کے لیے 4 آدمی لگیں گے. جو لوگوں کے 5 روپے واپس نہیں کرتا ہے, جو لوگوں کے 5 روپے واپس نہیں کرتا, وہ اس کے بارے میں زبان تان کو دراز کرتا ہے جس نے 1287 سال پہلے لوگوں کی 5 کروڑ کی امانتیں اپنے گھر میں رکھی اور بیٹے کو سخت تلقین کی, جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ سارا مال جس جس کا ہے اسے لوٹا دینا. وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس نے لوگوں کے مال میں خیانت نہیں کی, کیا وہ قرآن و حدیث میں خیانت کرے گا؟ بالکل. یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں حدیث چھوڑ کر قیاس کرتے ہیں. کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ. خدا کی قسم راستے سے جا رہے ہیں, جوتی میں گندگی لگ گئی, نجاست لگ گئی, صاف کرنے بیٹھے تو وہ نجاست اڑ کے سامنے والے مکان پر لگ گئی. مکان مٹی کا تھا, سوچنے لگے اب اگر صاف کرتا ہوں تو مٹی جھڑتی ہے, مالک کا نقصان ہوتا ہے, اگر چھوڑتا ہوں تو مکان گندا رہتا ہے, کیا کروں, میری اس کی تلافی کیسے ممکن ہوگی؟ بہت کشمکش میں ہے. کچھ دیر کے بعد آپ نے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی, اندر سے مجوسی نکلتا ہے, آگ کی پوجا کرنے والا. اتفاق سے وہ آپ کا مقروض تھا, اس نے ہاتھ جوڑ لیے, سرکار ابھی انتظام نہیں ہے, پھر کبھی تشریف لائیں. امام اعظم کہتے ہیں میں قرضہ وصولنے کے لیے نہیں آیا ہوں, مسئلہ یہ ہے میری جوتی پر گندگی لگی تھی, صاف کرتے وقت اڑ کر تیرے مکان پر لگ گئی. اب میں سوچ رہا ہوں اگر اسے ایسے ہی رہنے دوں تو دیوار کا شو خراب ہوتا ہے, اور اگر صاف کروں تو مٹی جھڑتی ہے. بتا اس کی صفائی کی کیا صورت ہو سکتی ہے, میرے معافی اور تیرے دیوار کے صفائی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ وہ ششدر رہ گیا. مسلمانوں کا اتنا بڑا امام جس کے حلقہ درس میں 1 لاکھ لوگ علم حدیث و فقہ حاصل کرتے ہیں, وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اور میرے دیوار کو صاف کرنے کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے حضور دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا, پہلے کلمہ پڑھا کر میرا دل و دماغ صاف کیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی, واہ واہ واہ. اے بنارس کے انگریز اولادوں, غیر مقلدوں, تم امام اعظم کے مرجعی ہونے کا مسئلہ اٹھاتے ہو, امام اعظم کے اسلام کا انکار کرتے ہو. ابے عقل کے اندھو, امام اعظم وہ ہیں جس پر نظر ڈال لے اسے صاحب ایمان بنا دے, جس کے ایمان کی گواہی دے دے وہ مسلمان ہوتا ہے. تم امام اعظم کے اسلام کا انکار کرتے ہو. کون امام اعظم ابو حنیفہ؟ کون امام اعظم ابو حنیفہ؟ وہ مقام و مرتبہ کہ جن کے معاملات کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. مسلمانوں بتاؤ جو لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہو, کیا وہ قرآن و حدیث سے کھلواڑ کرے؟ آپ کے شاگرد کہتے ہیں امام ظفر 20 سال تک خدا کے خوف سے امام اعظم نے ٹوپی نہیں اتاری اور کبھی مجلس میں پیر پھیلا کر نہیں بیٹھے. میں نے کہا حضور اکیلے میں تو کم سے کم پیروں کو پھیلا لیا کریں. امام اعظم فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے متقی بننا اس سے زیادہ مشکل ہے اکیلے میں تقوی اختیار کرنا, اس سے زیادہ مشکل ہے اکیلے میں متقی پرہیزگار بننا. سوچو جس نے 20 سال تک خدا کے خوف سے ٹوپی نہیں اتاری, آج اس کی ذات پہ کون انگلی اٹھاتا ہے جسے ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی, جسے سنتیں پڑھنے کی توفیق نہیں, جسے نماز میں ٹوپی پہننے کی توفیق نہیں, انگریزی وضاقتہ, انگریزی سوٹ بوٹ, ٹائٹ کپڑے
आस्तीन फॉल पैंट चढ़ी हुई है, इन शर्ट करके बाकायदा नमाज पढ़ रहा है और उंगली उठा रहा है इमाम आजम पे। और इनका सरगना कौन? डॉक्टर जोकर नालायक। लोग समझते हैं बहुत बड़ा इस्लामी स्कॉलर है। खुदा की कसम मैं मिंबरे रसूल पे कहता हूं कि वो यहूदियों का एजेंट है। अभी उसकी खबर तो खुद मेराज रब्बानी ने ली। कहा भाई तेरा जो काम है इंजेक्शन लगवाने का वो कर, कुरान हदीस समझना तेरा काम थोड़ी। कुरान हदीस समझना जिसका काम है वो समझेगा। ऐसे ऐसे लोग निकल गए। एक साहब निकल गए जगदीश, अभी बहुत बड़ा कांड किए हैं। गैर मुकल्लिदो, बनारस के गैर मुकल्लिदो, जर्जी साहब तो बहुत बोलते थे खड़ी पड़ी आड़ी टेढ़ी। अब क्या हुआ? कहां चली गई? पिछले रास्ते से निकल गई। ये होता है अंजाम अल्लाह वालों पे भौंकने का। क्या बात है इमाम आजम अबू हनीफा पे भौंकने वालों, सुनो मौलाना दाऊद गजनवी खुद गैर मुकल्लिद आलिम है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मेरे दिल में इमाम आजम अबू हनीफा से एक मर्तबा बुग़्ज़ हुआ तो मुझे आंखों से दिखना बंद हो गया। मैंने दिल में ही तौबा कर ली, फौरन मेरे आंखों की रोशनी वापस हो गई। वाह वाह सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 वाह। हयात गजनवी उठाकर पढ़ लो। तुम तो गूगल के मुकल्लिद हो, गूगल में सर्च कर लो, मिल जाएगी। नहीं मिलेंगी तो मेरे से ले लेना, मेरे पास पीडीएफ फाइल में है। बताने का मकसद यह है कि ऐसे लोग कुरान हदीस समझने वाले और बुजुर्गों पे हाथ साफ करने वाले, नबी फरमाते तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी हदीसें लाएंगे जो न तुमने सुनी न तुम्हारे 8 रकात तरावी नहीं सुनी थी। और सुन लो, डिस्काउंट पे डिस्काउंट। लोग आसानी देखते हैं। 3 तलाक दे दिया, काजी शहर के पास गया, हुजूर क्या करें? हुजूर ने कहा कुछ नहीं होता, अब तो हलाला करना पड़ेगा। तो बोलते हलाला अय्याशी। मुझे एक गैर मुकल्लिद फोन लगाया, बोले ओ कलीम हलाले की औलाद। मैंने कहा ले मुझे तो इकबाली डिग्री मिल रही, इसका मतलब तू हरामा की औलाद है। हम हलाला वाले, तुम हरामा वाले। वाह वाह। ये हरामा वाले हैं, हम लोग हलाला वाले हैं। ये लोग कौन है? हरामा वाले। तो सुनिए, 3 तलाक दे दिया आपने। काजी साहब ने कहा कुछ नहीं हो सकता, बीवी निकल गई। आपका खबीस नफ्स मानने को तैयार नहीं, आसानी ढूंढने के लिए चले गए वहां पर। तो उन्होंने कहा नहीं, 3 एक ही होती, बीवी निकाह में बाकी है। खुदा की कसम ये दीन पर अमल नहीं करना बल्कि अपने खबीस नफ्स का इत्तेबा करना है। अपने खबीस नफ्स का इत्तेबा करना है। ठंडी का मौसम है, आपकी पीछे से हवा निकल गई। मुफ्ती हसन कमाल ने कहा नहीं वजू टूट गया। ये फरमाते नहीं जब तक बम की तरह ना फूटे नहीं टूटता। अच्छा, आसानी, डिस्काउंट, डिस्काउंट पे डिस्काउंट। हाँ इनका मसला है, बगैर आवाज के निकली तो कितनी आसानी ले, बुलंदी होनी चाहिए। हाँ बम की तरह फटना चाहिए। ऐसे ही आमीन चिल्लाओ कि मस्जिद गूंज जाए। एक साहब हमको बोले हदीस में आता है इब्ने माजा में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आमीन कहते तो मस्जिद गूंज जाती। मैंने कहा बे गदहुल लजी, गूंजना कहाँ पाया जाता है? गुंबददार इमारत में। रसूलुल्लाह के जमाने में कैसी मस्जिद, घास फूस की मस्जिद थी, वो गूंजती है? कैसे कुरान हदीस समझते हैं ये घामड़ लोग यार। अब बहुत बड़े फजीलतुल शेख आगे चिल्ली लगा दिया करो। हाफिज़हुल्लाह 3 फीट का यहूद छाप डाड़ा। एक बात बताओ यार, डाड़ा इतना बड़ा होता है? जब ये इस्तिंजा जाते होंगे तो एक हाथ में लोटा होता है, एक हाथ में नाड़ा, तो डाड़ा कौन पकड़ता है? ये खिदमत जाहिर सी बात है इनके खुद्दाम अंजाम देते होंगे। फिर कहेंगे मौलाना दाढ़ी का मजाक उड़ा रहा है। अबे तू इतना बड़ा डाड़ा साबित तो कर हदीस से, नहीं तो मैं साबित करता हूं। सही बुखारी की हदीस है, अब्दुल्ला इब्ने उमर की रिवायत है। कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ मूछें कटाओ, दाढ़ियां बढ़ाओ मूछें कटाओ। फिर आपने हज और उमरा के मौके पर हदीस सुनाकर हाथ में दाढ़ी पकड़ी और एक मुट्ठी से ज्यादा जितनी थी उसे छाड़ दिया। देखो सहाबी ने हदीस बयान की और हदीस में कितनी मिकदार होनी चाहिए अमल करके बता दिया, अमल करके बता दिया। हम लोग तो अहले सुन्नत व जमात है ना, सुन्नत पे चलने वाले और इजमाई फैसलों को मानने वाले। सहाबा का अमल दीन में क्या है? हुज्जत है। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा की सुन्नत से तमस्सुक करो। अब देखो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बता दिया दाढ़ी कितनी होनी चाहिए, लेकिन ये लोग तो इतनी रखते हैं कि क्या बताऊं।